നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ കോശജാലങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ടിഷ്യൂസ് അഥവാ കലകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥ അഥവാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘടനാ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. What happens if different tissues combine? Look at the illustration 2.3. Each organ is made up of different types of tissues. അതായത് ഒരു അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കലകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ ഓരോ അവയവത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലകൾ കാണപ്പെടുന്നു. Each organ consists of different kinds of tissues. Example, stomach. അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയം അല്ലെ, ആമാശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ്? What are the different types of tissues present in stomach? It consists of nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. Also, intestine is another organ which also help in digestion and absorption. The intestine is also made up of nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissues. So there are different types of tissues present in each organ. So when the different tissues get combined, it form a organ. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. Tissues of small intestine. Stomach is the part of the digestive system. What are the different types of tissues present in the stomach? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue are the tissues present in stomach. Epithelial tissue covers and protects the inner part of the stomach. Muscular tissue help in the movements in stomach. Blood, being the connective tissue, provide oxygen and nutrients to the tissues of stomach. Nervous tissue controls the activities of stomach. Is the function of stomach same as the functions performed by these tissues? Then what is the function of the stomach? As you know, digestion of food takes place in the stomach. The coordinated and combined action of all these tissues help in this. Here, different tissues join together to perform a particular function. This constitutes an organ. Stomach is an organ. Organs are composed of different kinds of tissues. അപ്പോൾ വിവിധ കലകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ അതെന്തായി മാറുന്നു? ഒരു പ്രത്യേക അവയവമായി മാറുന്നു. സെൽസ് കൂടിച്ചേർന്നാൽ ടിഷ്യൂസ് ആവുന്നു. ടിഷ്യൂസ് കൂടിച്ചേർന്നാൽ അത് ഓർഗനായി മാറുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ? ഇനി വിവിധ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ അവയവങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയായി മാറും. അവർ ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ 2.2. The organs, heart and blood vessels combine to form an organ system, which is that it is called as circulatory system. What is the function of circulatory system? It help in circulation of different materials in our body. അതായത് വിവിധ അവയവങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ അതെന്തായി മാറുന്നു? ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നു. When organs combine, it form an organ system which perform a specific function in our body. So, circulatory system help in circulation. Circulatory system include organs such as heart and blood vessels. Then another organ system called as respiratory system, which composed of nose, trachea and lungs. അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക്, ശ്വാസനാളം, ശ്വാസകോശം എന്നീ അവയവങ്ങൾ ചേർന്നാൽ രൂപപ്പെടുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥ അഥവാ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ദെൻ കിഡ്നി, യുറീറ്റർ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഫോംസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. അതായത് വൃക്ക, മൂത്രവാഹി, മൂത്രസഞ്ചി
എന്നീ അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് വിസർജന വ്യവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം. അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിവിധ നാഡികളും ചേരുന്നതാണ് നാഡീവ്യവസ്ഥ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പേജ് നമ്പർ 31. പേജ് നമ്പർ 31 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഈച്ച് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ? ചിത്രീകരണത്തിലെ ഓരോ കലയും ഏതൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്? ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 2.3 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതിൽ ഓരോ ടിഷ്യൂസും എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്? അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ആണ് സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും കാണപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കലകൾ കൊണ്ടാണ് ആമാശയവും അതുപോലെ തന്നെ കുടലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണ് അല്ലേ? നെർവസ് ടിഷ്യൂ, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ? സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഡൈജഷൻ ആണ്. ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ? ഡൈജഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഡൈജഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസും ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗൻ ദ സെയിം ആസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ടിഷ്യൂസ്? കലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണോ അവ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന അവയവത്തിനും ഉള്ളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർഗനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണോ ആ ഓർഗൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അൻ ഓർഗൻ വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ്. അല്ലേ? അതായത് ആ ഓർഗൻ്റെ ഫങ്ഷനും ആ ഓർഗൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ഒന്ന് തന്നെയല്ല, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ആസ് എ സിസ്റ്റം? അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന് അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നാണ്. അല്ലേ? ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെച്ചം എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ മൗത്ത് ഉണ്ട്, ഇസോഫാഗസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരേ ഫങ്ഷൻ ആണോ? അല്ല. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഓരോ ഫേസസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഓരോ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. മൗത്ത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പാർഷ്യൽ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് റീച്ചസ് സ്റ്റൊമക്. സ്റ്റൊമക് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ, but digestion is not completed within the stomach. It reaches the intestine from where digestion is completed and absorption gets started. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഓരോ ഓർഗൻസും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. When the organs combine to form organ system, every physiological function can be performed easily. Physiological functions are smoothly carried out by the combined action of many organs. For example, digestion is the process of the combined action of organs of the digestive system such as stomach, liver and intestine. അതായത് നിരവധി അവയവങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങളായ ആമാശയം, കരൾ, കുടൽ എന്നിവയൊക്കെ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നത്. ബട്ട് വെദർ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എലോൺ ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൈജഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി? ദഹനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയോ? പോരാ. അപ്പോൾ എന്തും കൂടി വേണം? ദഹന വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കാൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കൂടി വേണം, സംവഹന വ്യവസ്ഥ കൂടി വേണം. സംവഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും. ദ ന്യൂട്രിയൻസ് റീച്ചസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ത്രൂ ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ
ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. എ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്. അതായത് ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വേറിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. അതായത് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഏത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? വിവിധ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമാകുന്നത്. The next question is, what happens when organ systems combine together? അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? Different organ systems combine together to form a organism. വിവിധ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീവിയായി മാറുന്നത്. So every organism can survive only when these organ systems work in a coordinated way. അതായത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവയിലുള്ള അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. When organ systems becomes complex, the structure of the body also becomes complex. അതായത് അവയവ വ്യവസ്ഥകളുടെ സങ്കീർണതകൾ കൂടുമ്പോൾ ഓരോ ജീവിയുടെയും ശരീരഘടനയും എന്തായി മാറുന്നു? സങ്കീർണമായി മാറുന്നു. The structure of higher order animals, including human beings, is complex as it is formed by the combination of various organ systems. അതായത് മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ശരീരഘടന വിവിധ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അവയുടെ ശരീരഘടനയും വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ഡു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ആൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം? എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. സോ എ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം പൊസസ് എ സിംഗിൾ സെൽ. ഓൾ ദ physiological functions of that organism is performed by the single cell. In unicellular organisms, all the physiological activities of that organism is performed by its single cell. You can see illustration 2.4. It shows the levels of organization from atom to community. Atoms combine to form a molecule, and different molecules combine to form cell organelles, and the cell organelles unite to form a cell, and cells combine to form tissues. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ system, and different organ systems combine to form an organism, and the similar organisms combined to form a population. A group of similar organisms is called a population, and different populations of an area is called community, and different populations forms a community. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.